सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज नवा महीना चढ़ गया अक्तूबर का 1 अक्तूबर है तो दिन शुक्रवार है। खबरां शुरू करन तो पहला श्री गुरु नानक देव पातशाह नूं याद करदे हां जिन्हां दा अज ज्योति जोत दिहाड़ा है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहाँ गयो ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना। ज्योति जोत दिहाड़े मौके गुरु नानक साहिब के अदुੱਤੀ जीवन नूं अकीदत भेंट करदे हां। खबरां दे विच सब तो पहली ते वड्डी खबर यह है कि अज तो पंजाब अते हरियाणा दे विच झोने की सरकारी खरीद शुरू होनी सी, पर एक दिन पहला रात नूं ही कल केंद्र सरकार ने नवा शाही फरमान सुना दिता है। तानाशाही फरमान सुना दिता है कि झोने की खरीद हुण अज तो नहीं 11 अक्तूबर तो शुरू होवेगी। फैसला जिहड़ा बदल दिता है पंजाब ते हरियाणा दोवां सूबिਆਂ दे विच। ते हैरानी की गल यह है कि केंद्र सरकार ने हवाला दिता है कि झोने की फसल है जिहड़ी ओह लेट पक्की है क्योंकि पिछले दिनों के विच मींह पिया है। केंद्र सरकार के इस नवे फरमान तो बाद पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार नूं अपनी चिट्ठी वापस लैण की अपील की है। उन्होंने कहा है कि निजी दखल इहदे विच प्रधानमंत्री देण। प्रधानमंत्री केंद्र नूं अपनी चिट्ठी तुरंत वापस लैण की सलाह दे के सूबे नूं झोने की खरीद 11 अक्तूबर की बजाय 1 अक्तूबर तो शुरू करन की आग्या देण। पंजाब सरकार ने खरीद के प्रबंधां की समीक्षा भी लई सी, पर ऐन शाम नूं जिहड़ा मोदी सरकार ने यह हुक्म जारी कर दिता जिहड़ा कि किसानां दे उत्ते वड्डी गाज है। ते फर्जी खरीद नूं रोकण दे लई पंजाब सरकार अंतरराजी सरहदां ते नाके लाउण दी तैयारी भी कर रही है। ते सरकार ने विशेष मुहिम तहत चौल मिलां दे विच करोड़ां रुपए का गैर कानूनी तौर ते जमा किया गया चौल भी फड़िया है। खुराक ते सिविल सप्लाईज मंत्री भारत भूषण आशू ने यह जानकारी दी है ते कहा कि झोने की बोगस मिलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने पंजाब चों ऐतकी 171 ਲੱਖ मीट्रिक टन जीरी खरीदਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ, जबकि पंजाब सरकार ने 191 ਲੱਖ मीट्रिक टन खरीद के प्रबंध किए ने। जबकि जानकारी मुताबिक झोना इस वारी इस तो भी वध 2 ਲੱਖ मीट्रिक टन तो भी वध पैदा हो रहा है ते बाकी दा झोना किसान कित्थे लैके जाणगे ये किसी नूं पता नहीं। ते केंद्र सरकार दे इस तानाशाही फैसले की किसानां ने तिखी विरोधता की है। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा की खट्टर सरकार नूं चेतावनी दी है। अज दा दिन दिता है कि जे अज तो झोने की खरीद ना शुरू हुई तो कल नूं सारे मंत्रियों विधायकों एमपीज़ जिन्ने भी सरकार के जिहड़े लीडर हैगे ने उन्हां दे घरां दे बाहर असीं धरने लावांगे ते जीरी है जिहड़ी ओह उन्हां दे घरां दे बाहर जाके सुੱਟ देवांगे। चड़ूनी ने दस्सिया कि झोने की फसल तो 15 सितंबर तो पक्की पई है। 15 दिनों तो किसान उड़ीक कर रहे सी कि 1 अक्तूबर तो खरीद शुरू हो जूगी ते हुण ये 11 अक्तूबर ते पा दित्ती गई है, जिहड़ी कि बहुत वड्डी मुसीबत है किसानां दे लई। आज ही सूचना मिली है क्योंकि कल 1 तारीख है। आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान ली खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियाँ 30 क्विंटल से भी ज़्यादा निकल जाती हैं। तो बाकी वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं। साथियों, ये सरकार उस दौरान कर रही है जब हमारा आंदोलन चल रहा है, और इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि एक किसान के ऊपर मौसम की मार। इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती है। हमारी फिर चेतावनी है सरकार को, खाली नहीं बैठेंगे। हमारे पे उजड़ता किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता। बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले, वरना रिजल्ट बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਅੜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼
ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਲਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9.25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 15,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ IFSC ਕੋਡ ਅਤੇ MICR ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਕੀਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹਕੀਮ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਤਲ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਕੀਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਸੱਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਨਵੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 16,000 ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਰਟਿਆ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਐਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है, ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। भगवंत मेरा छोटा भाई है। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो, अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਘਮਸਾਣ ਦੀ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਹਿਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਚਹਿਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਕੇਲ ਪਾਏ। ਇਧਰ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਸਜਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰੋਨ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਮੇਰੇ 9.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I haven't resigned from the Congress yet, but I will resign. I will resign. I am not one of those who takes a decision, like on the split second. One has to think of various pros and cons and various things. But I can tell you that I am not going to stay with the Congress. And BJP last? No, I am not staying with the BJP. I am not going with the BJP. BJP you are not joining? No, I am not joining BJP. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 4 ਵਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਓ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਘੇਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ TS ਸਹਿੰਦੇਓ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ 105 ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਖੁਦ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖੌਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਮੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਨੇ 4 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 16 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ CCL ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ RBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ 35,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਛਾਜਲੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 97 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ 99 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵੱਜਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ
ਸੈਕਟਰ 20 ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਸਥਿਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ BOI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 223 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਟਲੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ AM ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ VOTING ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 21.7% ਦੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਅਤੇ ਜੰਗੀਪੁਰ ਸੀਟ ਲਈ VOTING ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 6,97,164 ਵੋਟਰ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਸ ਤੜਕੇ ਰਿੰਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਂਗ ਚਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਅਹੀਰੀ ਟੋਲਾ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਪਟੜੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:40 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਜ਼ੀਨੋ ਫਲੇਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ TMC ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ TMC ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਬਰਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਫਲੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਪਾਤਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ISI ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 30,000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ISI ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੈਬਰ ਦੇਲੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।